Dibu, are you here? Assalamualaikum. Assalamualaikum and a very good evening to everyone. On behalf of Trade Career Club, I would like to warmly welcome all of you to today's professional development session titled Road to MNC from Campus to Corporate Excellence. This session has been specially designed to support students in understanding how to transition from campus life into the corporate environment with a strong focus on LinkedIn utilization, career planning, networking, and the skills required to thrive in a multinational organization. I am Sababa Tamanna from the Department of Electrical and Electronic Engineering, CHUET, and I will be your host for today's session. It is my pleasure to introduce our honorable speaker, Altaf Hussain Raju sir, Manager Market Operations Ruby Accelerator PLC, founder LinkedIn Community Bangladesh, and also the founder of Career Talks. He brings over years of hands-on experience in areas including sales distributions, sales operation and trade marketing, B2B and corporate sales marketing, team leadership and strategic execution, youth membership and corporate training. We're also honored to have a distinguished guest speaker with us today, Mohammad Ziauddin sir, a supply director, Bangladesh Sri Lanka Cluster Bracket. He brings over almost 22 years of leadership experience across FMCG, cement and ceramic sectors. He has great expertise in end-to-end supply chain management, including manufacturing and factory performance, planning and procurement, logistics and warehousing. Additionally, he has been recently honored as the Supply Chain Director of the Year 2025 at the Bangladesh C-Suite Awards, recognizing his exceptional leadership and contribution in this field. It is a privilege for us to have both of the respected speakers with us today. Now, I would like to humbly request Altaf Hussain Raju sir to kindly take on the floor and share his valuable insight with us. Okay. Thank you, Sababa. I think I am fully audible and visible, right? Yes, you are audible, sir. Okay, okay. So thank you so much for inviting us, especially Chuet Career Club and also Divya for inviting us. And we have been planning for quite a long to take a session on LinkedIn and Road to MNC. So finally, we make it happen. So I could say all the organizer and other team members, you did a fantastic job by putting your best effort to organize such an event. সো বিফোর স্টার্টিং আমি একটু ভাইয়া সম্পর্কে বলবো। সো জিয়া ভাই উইল টেক দ্য লিড। ভাইয়া হচ্ছে সেশনটা শুরু করবে। সো ভাইয়া হচ্ছে জিয়া ভাই, I could say is a global leader in supply chain functions, and also he is having 19 years of experience working in different reputed organization like Unilever Bangladesh, Lafarge Holcim, and also right now working in one of the global renowned company at Reckitt. So and also ভাইয়া হচ্ছে অনেকগুলো ফ্যাকাল্টিতে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে আছে। উনি ইজ আ রিনাউন্ড স্পিকার ইন বাংলাদেশ, এবং আসলে ভাইয়ের প্রোফাইলটা অনেক বড়, যে ইট ইজ ভেরি টাফ টু শর্টেন ইট। সো ভাইয়াকে যখন আমি অ্যাপ্রোচ করি রিগার্ডিং চুয়েটের প্রোগ্রাম নেওয়ার জন্য, সো এর আগে আমাদের বুয়েটের প্রোগ্রাম হয়েছিল। সো ভাইয়াকে যখনই অ্যাপ্রোচ করি যে এই ধরনের একটা সেশন নিতে হবে, সো ভাই ইজ অলওয়েজ লার্নিং এনথিউজিয়াস্টিক এবং অনেক হাম্বল. So we are personally grateful to you, Bhaiya, for your valuable time. And without further ado, Bhaiya, over to you. Uh, Thank you, Chuet Career Club, as well as Altaf for inviting me for this session. So I'm really honored to share some of my experience, a journey from campus to boardroom. So if you guys can see my screen, please let me know. I believe I'm audible. Yes, Bhaiya, you are audible and your screen is also visible. Okay. So, guys, I will not take much time. I have roughly 30 minutes for you. After the session or in the middle of the session, you can ask me any question. So,
বিফোর ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যারিয়ার কিভাবে শুরু হলো সেটা নিয়ে একটু বলি। ভাইয়া আমি একটু সরি ভাইয়া, ওই যে মানে স্ক্রিনে হচ্ছে ওই এটা যদি একটু ক্রস দিয়ে দেন, ওই যে একটা ছোট পপ আপ উঠে আসছে, তাহলে একটু মনে হয় ফুললি ভিজিবল হবে। আহ, এটা না অন্য কিছু দেখা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা জাস্ট ক্রস দিয়ে দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে হ্যাঁ, নাকি আরো বড় করতে হবে? না এখন ঠিক আছে। ভাইয়া দেখি, হ্যাঁ স্ক্রিনে যান, হ্যাঁ ঠিক আছে এখন, রাইট নাও ইজ কোয়াইট ওকে ভাইয়া, ইউ ক্যান গো ব্যাক, সরি ফর দ্য ইন্টারভেনশন। ওকে ওকে। সো যারা আমাকে অনেকে চেনে, আমি চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ছিলাম। কলেজ থেকে বের হই। সো গ্রামে পড়াশোনা করতাম টিল এসএসসি। সো মিরসরাই থেকে চাকরি মানুষ হয়েছি, বা যে অঞ্চল থেকে আমি এসেছি সেখানে সবাই খুব চাইতো আমি যেন ডাক্তার হই। সামহাউ আমার এক্সপেকটেশন আর ফ্যামিলি এক্সপেকটেশনের মাঝে একটু গ্যাপ হয়। আমি আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য আমার খুবই ইচ্ছা হয়। সো ইনফ্যাক্ট এই জায়গাগুলো এর মাঝে আমি যাতায়াত করার সময় শুনলাম এরকম আরো সুন্দর আরো 2-3টা ফ্যাক্টরি আছে, লাইক লিভার ব্রাদার্স বাংলাদেশ, তখন ইউনিলিভার আসে না এই নামটা, বার্জার পেন্ট চিটা একটা ফ্যাক্টরি। সো আমার তখন ইচ্ছে হলো যে ইঞ্জিনিয়ারিং যদি আমি গ্রাজুয়েশন করি তাহলে প্রবাবলি আমি এই ধরনের কোনো কোম্পানিতে চাকরি শুরু করতে পারলে আমার ক্যারিয়ারের এনরিচমেন্ট অনেক ভালো হবে, প্লাস জার্নিটা স্মুথ হবে। এটা ছিল আমার এক্সপেকটেশন আর কি। সেই পার্সপেক্টিভ থেকে এই প্রতি বইটা আছে। তো আমি রাশিয়াতে কাজ করেছিলাম, কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানি, যদিও সেটা ইন্টার্নশিপ প্লাস কিছুদিন ট্রেনিং প্রোডাকশন অফিসার হিসেবে কাজ করেছি। সো ইউনিলিভারে আমি নানা রোলে কাজ করি। জাস্ট টু গিভ ইউ পার্সপেক্টিভ রিলেটেড টু সাপ্লাই চেইন, আমি যখন ইউনিলিভার জয়েন করি তখন শুনলাম যে আমি সাপ্লাই চেইনে জয়েন করেছি, যদিও আমার সাপ্লাই চেইনের কোনো নলেজও নাই, বা সাপ্লাই চেইন কি সেটা আমি জানিও না। বাট টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েট সাধারণত প্রোডাকশন অফিসার হিসেবে কাজ করে, আমি ধরে নিয়েছি যে আমি প্রোডাকশন অফিসার বা ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট হিসেবে কাজ করে। পরে শুনতে পারলাম যে আমরা সাপ্লাই চেইন ফাংশনারি পিপল। সো এখানে প্রোডাকশন অফিসার হিসেবে 1.5 বছর কাজ করার পরে আমার একটা রোল আসে প্রজেক্ট ম্যানেজার, ওখানে আমি কিছুদিন কাজ করি। দেন আমি প্রসেস ম্যানেজার হই। সো প্রসেস ম্যানেজারের রোলটা বেসিক্যালি রিলেটেড টু ম্যান মেশিন মেথড, এটার অপটিমাইজেশন। সো এই ইউনিলিভারে আমি 5.5 ইয়ার্স কাজ করি এই 3টা রোলে। দেন আমি আসলে ঢাকার দিকে চলে আসি ফর ভেরি পার্সোনাল রিজন। ইনফ্যাক্ট আসার সময় আমার ইচ্ছা ছিল যে সাপ্লাই চেইন যেহেতু আমার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে, এই রোলটাকে কিভাবে আরো ডাইভার্সিফাই করা যায়। সো আমি চিন্তা করছিলাম প্রথম থেকে যে আমি যদি ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের রোল দেখি তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে তখন আমার একটা রোল মডেল ডেভেলপ করলাম, যে ইউনিলিভারে তখন সাপ্লাই চেইন ডিরেক্টর ছিল কামাল বাকেট, উনি পরবর্তীতে চেয়ারম্যান হয়, যে উনার মতো এরকম ক্যারিয়ার ডেভেলপ কিভাবে করা যায়। সো আমি চিন্তা করলাম যে এক্সটেন্ডেড সাপ্লাই চেইন মিনস প্ল্যানিং, লজিস্টিক্স, ওয়্যার হাউসিং, এই জায়গাতে যদি কাজ করা যায়, ইনক্লুডিং ম্যানুফ্যাকচারিং প্লাস ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে প্রবাবলি আমার জন্য ইজিয়ার হবে। তো আমি ঢাকা চলে আসি, আমি জয়েন করি শাহ সিমেন্টে এজ এ সাপ্লাই চেইন ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার। এখানে আমি 1 বছর কাজ করার পরে কোম্পানি একটা নতুন ফ্যাক্টরি এনে, আবুল খায়ের সিরামিক্স ইন্ডাস্ট্রি, ওইটার আমি ফ্যাক্টরি ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করি। ওখানে 4.5 বছর কাজ করি আর।
সো প্রথম জবে 5.5 বছর, পরের জবেও 5.5 বছর, পুট টুগেদার 11 ইয়ার্স আমি এই দুটা অর্গানাইজেশনে কাজ করি। ইন বিটুইন আমি আইবিএ তে এমবিএ শুরু করি। যেহেতু এমবিএ শুরু করছিলাম, অনেক দূরে আমার ফ্যাক্টরি ছিল, ইট ওয়াজ ভেরি হ্যাট্রিক ছিল সেই সময়টা। তখন আমি হোলসিমে একটা অপরচুনিটি আসে, প্রকিউরমেন্ট অপারেশনস পজিশন। হোলসিম হচ্ছে সুইস বেস মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। সো এখানে সেই রোলটা আমি নিই, যে প্রকিউরমেন্ট অপারেশন ম্যানেজার হিসেবে। এখানে আমি 2.5 বছর কাজ করার পরে রেকিটে আবার একটা অপরচুনিটি আসে, সাপ্লাই সার্ভিসেস ম্যানেজার, which is mainly looking after planning, logistics, warehousing, distribution, এই রোলটা আমার 1 বছর পরে শ্রীলঙ্কা সহকারে এক্সটেন্ডেড হয়। পরে এই রোলটা ফার্দার এক্সটেনশন হয় ম্যানুফ্যাকচারিং সহকারে। সো ইনক্লুডিং ম্যানুফ্যাকচারিং, we have 1 factory in Chittagong, 3 co-packer in Sri Lanka, 3 warehouses, 1 in Dhaka, 2 in Colombo. So put together 3 warehouses plus 3 co-packers plus 1 factory operations plus planning, logistics, warehousing, distribution, এই entire operation টুকু দেখি since 2022. আমি এই দুটো অর্গানাইজেশনে পড়াশোনা করেছি, বুয়েট, আইবিএ, ফর্মাল এডুকেশন এখানে। এর বাইরেও আমি সিএসসিএম করেছি, সার্টিফাইড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার, আইএসসিএ বাংলাদেশ থেকে। আমি অলসো ফেলো চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অফ লজিস্টিক্স এন্ড ট্রান্সপোর্ট, সিআইএলটি বলে, এফসিআইএলটি। এটা তো আপনারা শুনেছেন অলরেডি। এটা রেকিট খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে, রেকিটের গ্লোবাল পেজ থেকে এটা পোস্ট করেছে। সো আমাদের মতো দেশ থেকে আসলে পারফরমেন্স দিয়ে এই লেভেলে যাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট। সো এই অ্যাচিভমেন্টের জন্য এটা আসলে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে এটা অ্যাওয়ার্ডেড হয় আর কি। এর বাইরে আমি অনেকগুলো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম, লাইক কোভিড এর ডিমান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য স্পেশাল মেনশন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম 2020 তে। দেন 2022 তে লিডারশিপ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম ফ্রম লিডার্স ফোরাম বাংলাদেশ। সাবসিকুয়েন্ট ইয়ারে পেয়েছিলাম গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন এন্ড লজিস্টিক্স অ্যাওয়ার্ড। এই তিনটা 2020 থেকে 2023 এর ভিতরে পেয়েছিলাম আর কি। আমি অনেক জায়গায় গেস্ট স্পিকার হিসেবে কাজ করছি, লোকালি, দেশের বাইরেও। অনেক জায়গায় অ্যাডজান্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে কাজ করেছি, লাইক আইবিএ, দেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউল্যাব, চিটাগে একটা ইউনিভার্সিটি ছিল ইউল্যাব, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি। সো এর বাইরে অনেক জায়গায় জুরি হিসেবে কাজ করেছি। সো যারা আমাকে দেখতে পারছেন, আমার লিঙ্কডিন প্রোফাইলে আপনারা পাবেন, আমাকে অনেক মানুষ ফলো করে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 34,000 পিপল আমার ইয়াতে আছে, নেটওয়ার্কে। আমি যে জিনিসটা বলার জন্য এসেছি যে সাপ্লাই চেইন বলতে আমরা কি বুঝি। আমরা তো অনেকেই ক্যারিয়ার শুরু করার পথে আছি। সো ক্যারিয়ার জার্নিতে আমরা সবাই হয়তো বিসিএস ক্যাডার হতে পারবো না, বাট ডেফিনেটলি বিসিএস ক্যাডার বা সরকারি চাকরিগুলো অনেক বেটার জব নানা পার্সপেক্টিভে, প্রবাবলি সোশ্যাল এন্ড আদার থিংস। বাট এর বাইরেও তো এখন সবাই তো ওখানে কাজ করা সম্ভব হবে না সবার জন্য, অত অপরচুনিটিও নাই। সো আপনারা যারা চিন্তা করছেন দেশে থাকার, প্রবাবলি সাপ্লাই চেইন ইজ এ গুড এরিয়া যেখানে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারেন, স্পেশালি টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েটেরা। এখানে ক্যারিয়ার ট্রেন্ড যদি দেখেন আপনি বা আপনারা সবাই দেখবেন যে এখানে অনেকগুলো এরিয়া আছে যেখানে অপরচুনিটি ক্রিয়েট হচ্ছে আর কি। ইনফ্যাক্ট মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে কি কি স্টেপস ফলো করে সেটা নিয়ে কথা বলবো। একটা জিনিস সবাইকে বলে রাখবো যে আমরা যে যুগে পাশ করেছি সে যুগ চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমরা যখন পাশ করেছি তখন ইভেন মাল্টিন্যাশনাল গুলো শুধু বুয়েট থেকেই রিক্রুট করতো, এখন কিন্তু সে যুগ নাই, এখন ইজ ওপেন। সো সেই কারণে আপনাদের এটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই শুধুমাত্র বুয়েটেই ছাত্ররা এমএনসি তে কাজ করবে। এখন অনেক জায়গায় অনেক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। আমাদের চিটাং ফ্যাক্টরিতে অনেক চুয়েটের গ্রাজুয়েট কাজ করে, আমি নিজেও চুয়েটে অনেকবার গিয়েছি। তো আমার কাছে মনে হয় যে আপনারাও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আমরা জাস্ট একটা
পার্সপেক্টিভ দিচ্ছিলাম যে বাংলাদেশে আমাদের সময়কার মতো আর তখন অত বেশি বেকার ছিল না, ইনফ্যাক্ট তত এত গ্রাজুয়েটও ছিল না তখন। সো ইফ ইউ সি নাম্বার অফ গ্রাজুয়েটস অনেক কম ছিল। সো এত মানুষ, এখন কিন্তু টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েটেরাও বেকার থাকে। বেকার থাকে মানে ইন সেন্স হয়তো আগে যেখানে 6 মাস পরে জব পাওয়া যেত, এখন প্রবাবলি 1 বছর 1.5 বছর বা অনেকে আর একটু বেশি সময় লাগতে পারে। সেই কারণে আমরা বলবো যে কিছু মানুষ সবসময়, যে গ্রামীণ ফোনের বিখ্যাত স্লোগান যে কিছু মানুষ সবসময় এগিয়ে থাকবে। সো কারা এগিয়ে থাকবে? যাদের প্রিপারেশন আছে, ইনফ্যাক্ট যাদের এজিলিটি আছে, যে না আমরা যে কোনো পজিশনে, ইনফ্যাক্ট অনেকে শহরের ভিতরে কাজ করতে চায়, অনেকে ম্যানুফ্যাকচারিং কাজ করতে চায় না, সবকিছু মিলিয়ে বলবো যে না, এজাইল মেন্টালিটি মানুষজনের জন্য আসলে খুব অসুবিধা হয় না। টিপিক্যালি একটা বিজনেস ফাংশনে আপনি যদি দেখেন মার্কেটিং, সেলস, ফিন্যান্স, হিউম্যান রিসোর্স, সাপ্লাই চেইন, এই 5টা মেজর ফাংশনে মানুষ কাজ করে। সো নর্মালি টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েটরা বেশি কাজ করে সাপ্লাই চেইনে এবং টেকনিক্যাল সেলস ফাংশনে। টেকনিক্যাল সেলসে অনেক সময় টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েটরা কাজ করে। এর বাইরে আইটি যদিও খুবই স্মল ফাংশন, অনেকে আইটি আউটসোর্স করা এখন। লিগ্যাল বা কোম্পানি সেক্রেটারিয়েট, আরো 2টা ডিপার্টমেন্ট আছে, খুব ছোট ছোট ডিপার্টমেন্ট, ওয়ান ম্যান শো টাইপের। এইটা একটা পার্সপেক্টিভ দেওয়া যে এফএমসিজি ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি যদি দেখেন যে কোন ফাংশনে কেমন লোক কাজ করে। সো ইটস ক্লিয়ারলি এভিডেন্ট যে মার্কেটিং বা হিউম্যান রিসোর্সে খুব বেশি পার্সেন্টেজ লোক কাজ করে না। আপনি দেখেন হান্ড্রেডস হোয়াইট কালার জব যদি মার্কেটে ক্রিয়েট হয়, probably 33% jobs created for supply chain function. So it is clearly evident that supply chain, the second largest function in the business organization. So এখানেই আপনাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপ করার অনেক সুযোগ। টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েট হিসেবে সেলসের ক্যারিয়ারও শুরু করে অনেকে, বাট আমরা 2টা মিলে হিসাব করলে সাপ্লাই চেইনে অনেক বেশি প্রবাবিলিটি অনেক বেশি দেখি আর কি যে ক্যারিয়ার করার। সাপ্লাই চেইন কি, এটা বুকিশ ডেফিনেশন আপনারা বই থেকে দেখে নিতে পারেন। যে আমরা মনে করি যে একটা কাস্টমার যদি একটা জিনিস খোঁজে, তার নিড হয়, এই নিডটা ফুলফিল করার জন্য দোজ হু আর ইনভলভ ডিরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি, তারাই সাপ্লাই চেইনের পার্ট। ধরুন আপনি একটা পানি খুঁজছেন, আপনার পানি আপনি নানা অপশন থেকে কিনতে পারেন এই পানিটুকু, প্রবাবলি চুয়েটের ক্যান্টিনের অথবা ক্যান্টিনের পাশে কোনো এক জায়গায় একটা স্টোর, ছোট দোকান থেকে কিনতে পারেন। সো আপনি চিন্তা করে দেখেন এই দোকানে বা এই রিটেল স্টোরে কিভাবে প্রোডাক্ট আসলো। সাধারণত এফএমসিজি ইন্ডাস্ট্রিতে ডিস্ট্রিবিউটর ম্যানেজ করেই প্রোডাক্ট আসে। সো ওই এলাকায় একজন ডিস্ট্রিবিউটর থাকে, ডিস্ট্রিবিউটর সাধারণত ওয়ার হাউস থেকে গুডস পায়, ওয়ার হাউস থেকে সাধারণত ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে পায়, ম্যানুফ্যাকচারিং নিজেও করতে পারে, অথবা কো প্যাকিং বা টোল ম্যানুফ্যাকচারিং হতে পারে, অথবা বিদেশ থেকেও প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে পারে। লাইক প্রক্টর এন্ড গ্যাম্বল অনেক বছর বাংলাদেশে ব্যবসা করেছে, তাদের কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং সাইট ছিল না এখানে। সো সাধারণত সাপ্লায়াররা র ম্যাটেরিয়ালস, প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল, অনেক ক্ষেত্রে সেমি ফিনিশ গুডসও সাপ্লাই করে। সো এগুলো সবকিছু মিলে আসলে এই কাস্টমারের কাছে পৌঁছে। এই যে চেইন, এটাকে ট্রেডিশনাল ট্রেড চেইনার বলে। সো সাপ্লাই চেইনের একটা চেইনের একটা অংশ হচ্ছে কাস্টমার, আদার পার্ট হচ্ছে সাপ্লায়ার। আমরা যদি দেখি আরো একটু বড়, আপনারা যখন চাকরি বাকরি করবেন তখন প্রবাবলি এই ছোট স্টোরের পরিবর্তে একটু বড় স্টোর থেকে প্রোডাক্ট কিনতে পারেন। কুড বি স্বপ্ন, অ্যাগোরা, ইউনিমার্ট, আমি শিওর এগুলো চিটাগাং শহরে এখন আছে। সো সেখানে আর ডিস্ট্রিবিউটর থাকে না, ওরা কোম্পানি থেকে নিজেই প্রোডাক্ট কিনে। ওদেরও প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে, ওদেরও প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট আছে, সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্ট আছে, এটাই সুবিধা। ই কমার্স গ্লোবালি যেভাবে ই কমার্সকে ইমার্জিং চ্যানেল ধরা হয়, যেভাবে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হচ্ছে, মানুষজন সবার সময় নেই, সেই পার্সপেক্টিভ থেকে ই কমার্স কুড বি ভেরি ওয়ান অফ দ্য কনভেনিয়েন্স চ্যানেলও বলতে পারেন, যেখানে কাস্টমার ভার্চুয়াল লোকেশনে এনি টাইম যে কোনো জায়গা থেকে প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারে। সো সাপ্লায়ার, ম্যানুফ্যাকচারার, ওয়্যার হাউস, যেখান থেকে ই কমার্সের ওয়্যার হাউসে যায়, সেখান থেকে চাল ডাল হতে পারে, দারাজ হতে পারে, এই ধরনের অনেকগুলো কোম্পানি আছে, সিন্দাবাদ.com,
তো এই ধরনের কোম্পানি দিয়ে কাস্টমারের কাছে প্রোডাক্ট পৌঁছায় দেয়। অথবা চুয়েট নিজেই প্রোডাক্ট কিনে তার স্টুডেন্টদের মাঝে বিতরণ করতে পারে। করোনা কালে অনেক সময় স্যানিটাইজার এরকম বিতরণ করেছিল, যদিও এটার কন্ট্রিবিউশন খুবই সামান্য। সাউথ এশিয়াতে যদি দেখেন, ট্রেডিশনাল ট্রেড এবং মডার্ন ট্রেডের কম্পারিজন, ট্রেডিশনাল ট্রেড বাংলাদেশে সবচেয়ে বড়। আস্তে আস্তে বাকি দেশগুলোতে লাইক ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা ট্রেডিশনাল ট্রেডের কন্ট্রিবিউশন কিন্তু কমে যাচ্ছে। ওয়াইরাস মডার্ন ট্রেড আপনি যদি দেখেন, ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কাতে মডার্ন ট্রেডের কন্ট্রিবিউশন অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ইভেন ই কমার্সের কন্ট্রিবিউশন যদি দেখেন, ইন্ডিয়াতে অনেক বেড়েছে, বাংলাদেশেও 3-4% হয়েছে, শ্রীলঙ্কাতেও 3-4%। যেটা দেখাতে চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে সামনের দিনগুলোতে ই কমার্স, মডার্ন ট্রেড এসব জায়গাতেও প্রচুর টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েটদের অপরচুনিটি বা জব ক্রিয়েট হবে। আমরা সাপ্লাই চেইনে 4টা মেজর ফাংশনে লোকজন কাজ করতে দেখি। প্ল্যানিং, আমি একটা সময় প্ল্যানিং ম্যানেজার ছিলাম শাহ সিমেন্টের। সোর্সিং বা প্রকিউরমেন্ট, দ্যাট কুড বি অ্যানাদার এরিয়া। কার কাছ থেকে জিনিস কিনবেন, কে হবে আপনার সাপ্লায়ার, ইনসাইড দ্য কান্ট্রি আর আউটসাইড দ্য কান্ট্রি, আপনি কোন জায়গা থেকে প্রোডাক্ট কিনবেন। ম্যানুফ্যাকচারিং, এখানে সবসময় টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েটরা ছিল। সো ম্যানুফ্যাকচারিং এ যে 33% আমরা জব অপরচুনিটি দেখিয়েছিলাম, এটার সিগনিফিকেন্ট পোর্শন কাজ করে ম্যানুফ্যাকচারিং এ। এর বাইরে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, এটা ডেলিভারি, কাস্টমার সার্ভিস, ওয়্যার হাউসিং, এটাকে ইন্ডিকেট করে। এখন আমরা আসি যে সাপ্লাই চেইন আসলে ক্যারিয়ারের টপ ট্রেন্ড কোন এরিয়াতে দেখা আছে। সো আমরা সবাই শুনে থাকছি যে এআই হিউজ ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে সাপ্লাই চেইনের। সো এর কারণে প্ল্যানিং, প্রকিউরমেন্ট অনেক জায়গায় এআই এর অ্যাডপশন হচ্ছে। সাস্টেইনেবিলিটি, আপনারা শুনে থাকবেন যে এক্সটেন্ডেড প্রডিউসার রেসপন্সিবিলিটি, ইপিআর গাইডলাইন হচ্ছে। সামনের দিনগুলোতে এই রিলেটেড আইন হবে। সো আপনাকে প্লাস্টিক কনজাম্পশন, ন্যাচারাল রিসোর্সের প্লাস্টিক রিডাকশন, ইটিপি, নানা জিনিস সবকিছু মিলিয়ে একটা আলাদা ফাংশন বা আলাদা ডিপার্টমেন্টে করা লাগছে। সেই ডিপার্টমেন্টেও কিন্তু জব ক্রিয়েট হচ্ছে। গ্লোবালি অনেক ধরনের ডিসরাপশন হচ্ছে, পলিটিক্যাল টার্মোইল সিচুয়েশন, ইউক্রেন রাশিয়া ওয়ার, অথবা এখন তো ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা যেভাবে এক হলো। সো নানা ডিসরাপশনের কারণে আপনার সাপ্লাই চেইন নিড মোর রেজিলিয়েন্স। সো ই কমার্সেরও একটা বুমিং হচ্ছে। ই কমার্সের বুমিং মানে মোর জবস ক্রিয়েট হচ্ছে। যত কমপ্লেক্সিটি অ্যারাইজ করছে, আনসার্টেনিটি এটা অ্যারাইজ করছে, তত অপরচুনিটিও কিন্তু ক্রিয়েট হচ্ছে। আমরা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট সাপ্লাই চেইনে কিভাবে কাজ করতে পারে? সাপ্লাই চেইন অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করে প্রায় আপনি মডার্ন ট্রেড গুলোতে শুনতে পাবেন সাপ্লাই চেইন অ্যানালিস্ট, লজিস্টিক্স কোঅর্ডিনেটর, সাপ্লায়ার ম্যানেজার, ওয়্যারহাউস কোঅর্ডিনেটর, ডিসপাচার, শিডিউলার, লজিস্টিক্স অফিসার, এই ধরনের রোলে কাজ করে। এআই তে সাপ্লাই চেইনের কি চেঞ্জ হতে পারে? সো এআই অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো জায়গায় ডিসরাপশন আনবে বলেই সবাই মনে করছে। সো একটা জায়গায় ক্লিয়ারলি লাইক ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, অটোমেটেড ওয়্যারহাউসিং ম্যানেজমেন্ট, এই জিনিসগুলোতে এআই অনেক বেশি অ্যাডাপশন হবে। সো আমরা মনে করেছি এসব জায়গায় কাজ করার জন্য ডাটা অ্যানালিটিক্স, ইআরপি, ব্লকচেইন, এই জিনিসগুলোতে আসলে স্কিল ডেভেলপ করা উচিত। এবং এর রিলেটেড লাইক সাপ্লাই প্ল্যানার, ডিমান্ড প্ল্যানার, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন লিড, এই পজিশনগুলোতে অ্যাকচুয়ালি ক্যারিয়ার পাথ দেখতে পারেন। কারো যদি ইন্টারেস্ট থাকে ইএসজি, সাস্টেইনেবিলিটি, এটা নিয়ে লাইক প্লাস্টিক রিইউজ, রিসাইক্লেবল ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা, রিডিউস ওয়েস্ট, অথবা সাস্টেইনেবল এনার্জি বা সোলার এনার্জি বলতে যেটাকে ইন্ডিকেট করছি, এই ধরনের জায়গাগুলোতে আপনারা দেখবেন যে মোর ট্রেন্ড দেখা আছে। সো অনেকে সাস্টেইনেবিলিটি ম্যানেজার, স্ট্র্যাটেজিক সোর্সিং ম্যানেজার, এই ধরনের পজিশনগুলোতে জব দেখছে বা ক্যারিয়ার পাথ শুরু করছে। ই কমার্স এগেইন মার্চেন্ডাইজিং ম্যানেজার থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় ই কমার্সের অনেক গ্রোথ হচ্ছে। সো এআই এর অ্যাডাপশনের পরও আসলে ম্যানেজার লাগে এখানে, বা পিপল লাগে যারা অপারেশনস টুকু কন্ট্রোল করে, মনিটর করে। এআই প্রবাবলি যেটা অ্যানালাইসিস করে বলবে, বাট ডিসিশন মেক করার জন্য অ্যাকচুয়ালি লোক লাগবে।
ডিমান্ড ফরকাস্টিং, রিয়েল টাইম ইনভেন্টরি মনিটরিং, সাপ্লায়ারের সাথে কোঅর্ডিনেশন করা, ই কমার্স ম্যানেজার, ইনফ্যাক্ট লাস্ট মাইল ডেলিভারি ম্যানেজার, এই ধরনের পজিশন গুলোতে আসলে ক্যারিয়ার পার আছে। গ্লোবাল ডিসরাপশন মানে আপনাকে কনসিডার করতে হবে, you need to be resilient. সো পলিটিক্যাল টেনশন, সাইবার থ্রেটস, এই ধরনের ইস্যুগুলো অ্যারাইজ করছে। অনেক সময় আমাদেরকে রিস্ক এন্ড সিনারিও প্ল্যানিং করা লাগে। এই রিস্কের পার্সপেক্টিভে কেমন সিনারি হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া লাগে। সো এগেইন এখানেও ক্যারিয়ার পাথ অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারে, ডেসপ্যাচার হিসেবে কাজ করে অনেকে। আমরা যেটা মনে করছি যে সামনের দিনগুলোতে বাই 2028 এআই ইনভেস্টমেন্ট সিগনিফিকেন্টলি বেড়ে যাবে। সো কোম্পানিজ is looking for flexible, purpose-driven talent people. So technical grade হিসেবে আপনাদের সুযোগ বেশি আছে আমি মনে করি। So sustainability, strategy, hybrid skill development, অনেকগুলো আমরা সার্টিফাইড কোর্সও করতে পারি, লাইক ESG, CSCL, CILT, CSCP, এগুলো কোর্স করি। আসলে আমরা বলছি না যে কোর্স করলেই আপনি চাকরি হয়ে যাবে, তা না, একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ থাকবে আপনার জন্য। এখন আসি কিভাবে আসলে রিক্রুটমেন্ট গুলো হয়। এখন বিডি জবসে আসলে জব সার্কুলার খুব কম কোম্পানি করবে। গ্লোবাল যে কোনো কোম্পানি, স্পেশালি এমএনসি, আপনি দেখবেন আমার লিঙ্কডিনে রেকিডের লিঙ্কডিন প্রোফাইল দেখাচ্ছিলাম আপনাকে, যে কোনো জব আমাদের লিঙ্কডিন থেকে আপডেট করা লাগে। সেই কারণে গুড অ্যাট্রাকটিভ প্রোফাইল ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মাথায় রাখবেন লিঙ্কডিন আর ফেসবুক এক জিনিস না। সো লিঙ্কডিনের মতো করে ব্যবহার করতে হবে। আপনার স্কিল কি, একটা মানুষ আসলে আমাদের 95% সিভি উইদিন 10 সেকেন্ডের ভিতরে আমরা আসলে বাদ দিয়ে দিই। সময় থাকে না, একটা পজিশন ওপেন হলে 500 অ্যাপ্লিকেন্ট থাকে। সো এক পেজে এমন কি জিনিস আছে যেটা দিয়ে আপনি, যে মানুষ আপনার সিভি সর্ট করছে সে যাতে আপনার সিভিটা দেখি পড়ার ইন্টারেস্ট গ্রো করে, সেরকম কিছু জিনিস আপনাকে লিখতে হবে। রিটেন ইন্টারভিউ আমরা জানি যে ক্রিটিক্যাল রিজনিং, আইকিউ, ম্যাথ, গ্রুপ ডিসকাশন, কেস প্রেজেন্টেশন, এগুলো বেসিক প্রসেস। আপনারা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে আছেন এসব জায়গাতে। তারপর ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারভিউ হয় এবং ফাইনাল অফার দেওয়া। আমরা কিছু জিনিস সফট স্কিল হিসেবে দেখি, কমিউনিকেশন স্কিল, সফট স্কিল, এজিলিটি। আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং, নন ম্যানুফ্যাকচারিং বোথ এন্ডে কাজ করার ইচ্ছা আছে কিনা, ঢাকা, আউটসাইড ঢাকা, চিটাগাং, যে কোনো জায়গায় মোবাইল কিনা। সো টিম ওয়ার্কস, নর্মালি আমরা একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় দেখি যে আপনি দিচ্ছেন না টিমকেও অ্যালাইন করে নিচ্ছেন প্রেজেন্টেশন এরিয়াতে, অ্যাজ ওয়েল এজ কনফিডেন্স। কোম্পানির কিছু কোর ভ্যালু আছে। রেকিডের কোর ভ্যালু কুড বি ওনারশিপ, রেসপন্সিবিলিটি, অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড, আমরা বলি এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যাটিটিউড আছে কিনা। মেকিং এ গুড রিজিউমি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট আমি এটার এক্সপার্ট না। আপনারা যে কোনো ব্যক্তি যার কাছ থেকে ভালো রেজিউমি করতে পারেন, এরকম একটা রেজিউমি ডেভেলপ করে নেবেন। মাথায় রাখবেন প্রত্যেক জবের জন্য একই রেজিউমি না। সো সাপ্লাই চেইন অ্যানালিস্ট পজিশনে যখন অ্যাপ্লাই করতেছেন তখন আপনাকে সাপ্লাই চেইন রিলেটেড কিছু জিনিস যেটা থাকে। আপনি যখন সাস্টেইনেবিলিটির জন্য কোনো পজিশনে অ্যাপ্লাই করতেছেন তখন সেখানে এই রিলেটেড কিছু ট্রেনিং থাকলে বেটার হয়। সো অ্যাগেইন ইজ নট সামথিং লাইক আমরা অনেক বছর আগে আমরা যখন সিভি তৈরি করতাম একটা সিভি সব জায়গায় দিয়ে দিতাম, এরকম দিন আসলে এখন নাই। ইনফ্যাক্ট ইন্টারভিউর সময় আমরা বলি যে শো ইউর ইন্টারেস্ট, কেন আপনি অর্গানাইজেশন অ্যাপ্লাই করেছেন, অর্গানাইজেশনের মিশন সম্পর্কে আপনি জেনে তারপর ইন্টারভিউ দিতে যাবেন, তাহলে সুবিধা হবে আর কি। ইন্টারভিউয়ারকে বুঝাইতে আপনি পারবেন যে কেন আপনি এই জবটা জন্য আপনি ফিট মনে করেছেন আপনাকে। এখন ইন্টারভিউয়ার দেশে হতে পারে, দেশের বাইরে হতে পারে। সো ইউ নিড টু বি এক্সট্রিমলি ওপেন টু এনি প্ল্যাটফর্ম। সো যে কোনো প্ল্যাটফর্মে যাতে আপনি বলতে পারেন যে নো, ওকে, আই উইল জয়েন দ্য ইন্টারভিউ। ড্রেসিং এর কিছু গাইডলাইন আছে, বাট ইজ নট ম্যান্ডেটরি। হাউএভার আপনারা ড্রেসিং গাইডলাইন গুগল করলে আপনারা পেয়ে যাবেন যে কি জিনিস পরে যাওয়া উচিত। বাট কিছু জিনিস বেসিক থিং, বাট ডোন্ট ফরগেট দিস থিং, লাইক অন টাইমে আসা,
একটা রিজিউমি হার্ড কপি নিয়ে আসা, শেকিং, কেয়ারফুলি লিসেন হওয়া। ইনফ্যাক্ট ইউ নিড টু এক্সট্রিমলি ফোকাস যে কি জিনিস আপনি বলতে চাচ্ছেন বা কোন এরিয়াতে আপনার এক্সপার্টিস ডেভেলপ হয়েছে। ইউ নিড টু বি পজিটিভ। এবং যখন গ্রুপে কাজ করবেন যেন পার্টিসিপেটরি হয়, এরকম যেন না শুধু আপনি সব আনসার দিচ্ছেন। কখনো যদি ইভেন ইফ ইউ আর নট কমফোর্টেবল, ইভেন আপনার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন এরকম না হয় আর কি, ভ্রু কোসকানো, ইউ আর স্পিকিং লাউডলি, সো এটা না হয়ে ইউ ডু নট নিড টু বি রুড। সো এগুলো করলে একটু ইয়া হয় আর কি, নেগেটিভ মার্কিং হয়। অনেক সময় ইন্টারভিউর মাঝে বসি, আপনার যদি খুব আর্জেন্ট দরকার হয় তাহলে আপনি, আমার কাছে মনে হয় যে মোবাইল অফ করে তারপর ইন্টারভিউ সেশনে বসা বেটার। লেটে আসি, ইউ নিড টু বি এক্সট্রিমলি সরি যদি আপনি ইয়া হয়, অথবা প্রিপারেশন না নিয়ে, অথবা একই জিনিস বারবার বলা, এটা না করাই ভালো। যদি সত্যিকারই লেট হয়, জাস্ট জানিয়ে দেন যে কেন ইউ সরি এন্ড ইউ বি লেট। নানা কোম্পানিতে নানাভাবে আমরা এন্ট্রি প্রোগ্রাম চালু করি, আরবি গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ, ইউনিলিভার ফিউচার লিগ, নেক্সট বিজনেস লিডার ফর জিপি। সো এগুলো আসলে জাস্ট ইয়া করার জন্য। আপনারাও সবাই জানেন গুগল প্ল্যাটফর্মে কোম্পানিগুলোকে ফলো করলে আপনারা দেখে যাবেন যে কারা আপনার জন্য সুইটেবল মনে হয় আর কি। সো এই হচ্ছে যে আমার সেশন। আপনারা যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন। আমি জানি না আমাকে শোনা গেছে কিনা বা আমার প্রেজেন্টেশন আপনাদের ভালো লেগেছে কিনা। আই এম ভেরি ওপেন, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন। So thank you so much, Jiaba, for your valuable speech, and I could say for a wonderful session. Student obviously already get to know so many things. আমি নিজেও পার্সোনালি ফলো করছিলাম। সো এখন হচ্ছে আমরাও কারো যদি কোনো কোয়েরি থাকে, সো যেহেতু ভাইয়ার আছে কিছু বিজনেস আছে এবং অনেক দেখা যাচ্ছে বিজি স্কেজুলের মধ্যে আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন, সো আমরা ভাইয়ের পার্টটা আগে শেষ করে ফেলবো। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েরি, সো আপনি আনমিউট করে বলতে পারেন অথবা চ্যাট বক্সে দিতে পারেন, সো দ্যাট আমরা ভাইয়ের কাছ থেকে এখন শুনতে পারি আনসারটা। আচ্ছা, আমি জানতে চাচ্ছি যে মানে এই পর্যায়ে বা এই পজিশনে আসতে আপনার মানে আসলে কি কি প্রবলেম আপনাকে অনেক বেশি ফেস করতে হয়েছে? আপনার ইউনিভার্সিটি লাইফের থেকে আপনি শুরু করতে পারেন যে মানে একটু বেশি ফেস করতে হয়েছে। যদি আপনি এটা এমন যে আপনি যদি এটা একটু যদি সাজানো থাকতো বা আমি যদি এমন করতাম, আসলে আমার গাড়িটা একটু স্মুথ হইতে পারতো, মানে ওরকম কি মনে হয় আপনার কাছে? প্রত্যেক তোমার পরিচয়টা যদি একটু বলতে আর কি, তাহলে আচ্ছা, আমি হচ্ছে কিচুয়েট 24 ব্যাচ, এইচএসসি 24 ব্যাচ আর কি। আমি ইউআরপি ডিপার্টমেন্টের। আমি প্রথমে বলছিলাম যে আমি গ্রাম থেকে আসা একটা ছেলে। ফর মি বুয়েটে আসা ওটা স্বপ্নের ব্যাপার ছিল, ক্যারিয়ার তো অনেক পরের ব্যাপার। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রথম দিকে ফার্স্ট এন্ট্রিটা পাওয়াটা একটু চ্যালেঞ্জিং ছিল। গেটিং ফার্স্ট এন্ট্রি টু অর্গানাইজেশন লাইক ইউনিলিভার, ওটা মোর চ্যালেঞ্জিং ছিল। সেই চ্যালেঞ্জের ভিতরে যেটা সবচেয়ে বেশি বেটার কাজ করেছিল আমার তখন যে রিটেন পরীক্ষা ছিল, তখন শুধু বইটি পরীক্ষা হতো, ওই পরীক্ষায় আমি খুব ভালো করেছিলাম। আমার ধারণা টপ 10 এর ভিতরে আমি ছিলাম। সেকেন্ড থিং, আমি আন্ডারগ্রেডে থাকাকালীন সময় এই যে বলছিলাম যে এই কোম্পানিগুলো ইউনিলিভার বা জিএসকে, আমি যাদেরকে চিনতাম চিটাঙ্গে আর কি, এই 3টা কোম্পানি চিটাং ছিল ইনফ্যাক্ট। সো এইখানে আমার প্রথম টার্গেট ছিল যে লিভার ব্রাদার্সে যদি কোনোভাবে চাকরি পাওয়া যায়। সো আমি যেটা করলাম, আমার আন্ডারগ্রেড রিসার্চের জন্য যে টপিকটা ছিল, আমি জানতাম ইউনিলিভার সোপ মেকিং কোম্পানি, সোপ রিলেটেড একটা টপিকের উপর আমি রিসার্চ করেছিলাম। সো দ্যাট ইউনিলিভারের ম্যানেজমেন্ট যাতে সোপ রিলেটেড কিছু দেখলে আমার সিভিটা যেন পড়ে। এরপরে আমি কিন্তু এই রিলেটেড ইন্টার্নশিপ করেছি। আমি প্রথমে বলছিলাম যে আমি কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ করেছিলাম। কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানিও কিন্তু সোপ মেকিং কোম্পানি। সো আমার ইন্টার্নশিপ ও সোপ মেকিং এর উপর, রিসার্চ পেপার ও সোপের উপর। সো দ্যাট সোপ রিলেটেড কিছু জিনিস যদি কারো চোখে পড়ে,
স্পেশালি ইউনিলিভারের, তাইলে হয়তো মনে হতো যে আমার এই এন্ট্রিটা পেতে সুবিধা হতো। তো সেটাই আমার প্রথম চাকরির ক্ষেত্রে হেল্প করেছিল। প্রথম চাকরি পাওয়াটা একটা পার্ট, বাট ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট অ্যানাদার পার্ট। ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমি চিন্তা করেছিলাম যে বুয়েটের বাইরে যদি আমার ফিনান্সিয়াল নলেজটুকু খুব ভালো থাকে, তাহলে আমি অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ পাবো। সো আমি সবসময় চাইতাম যে ইনফ্যাক্ট আমি দেশের বাইরে চলে গেলে অন্য জিনিস, দেশে থাকলে আমি চিন্তা করতাম যে আইবিএ থেকে করবো, এমবিএ করা যায় কিনা। তো যাই হোক, তার মাঝে আমার চিন্তা ছিল যে এমবিএ, এখন এমবিএ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এমবিএ করা আমার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট। আমি আগেই বলছিলাম যে আমি খুবই সাধারণ পরিবার থেকে উঠে, আমার বাবা স্কুল টিচার ছিলেন। সো ফ্যামিলি প্রেশার প্লাস সবকিছু মিলে আমি চিন্তা করলাম চাকরিটাও কন্টিনিউ করবো প্লাস এমবিএ করবো। সেই কারণে আসলে আমার ঢাকা আসা। আমার সবসময় মাথায় ছিল, যেমন ইউনিলিভার আমার কিন্তু ক্যারিয়ার পাথ, ওরা আমাকে বলছিল যে সেফটিতে যদি যাই আমি হয়তো আমার ক্যারিয়ারটুকু আগে একটু প্রমোশন পেতাম, হয়তো একটা গ্রেড আপগ্রেড করা যেত। কিন্তু আমি সেদিকে না গিয়ে আমি চিন্তা করেছিলাম না, আমি সাপ্লাই চেইন ডিরেক্টর হতে চাই। সাপ্লাই চেইনের এই রোলটুকুতে আমি যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করছিলাম আর কি। তার ভিতরে একটা হচ্ছে এডুকেশনাল ডিগ্রি, একটা হচ্ছে রিলেটেড টু সাপ্লাই চেইন পড়াশোনা করা। আমি ঢাকা আসলাম, আইবিএ তে পড়াশোনা করলাম, সাপ্লাই চেইন রিলেটেড অনেকগুলো কোর্স করলাম, সিএসসিএম করলাম, এবং সাপ্লাই চেইন রিলেটেড একটা জব শুরু করলাম। তো সেখানে ক্যারিয়ার অনেক কিছু, ক্যারিয়ার পার্সোনাল প্রফেশনাল দুটাতে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করাও লাগে। ধরুন আমি ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের রোল ছেড়ে আমি প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার হই। ফ্যাক্টরি ম্যানেজার রোল কিন্তু প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার রোল হচ্ছে উপরের পজিশন, টাকা পয়সাও বেশি ছিল, এক্সট্রা বেনিফিট অনেক বেশি ছিল। বাট আমি চিন্তা করছিলাম যে আমাকে এন্টায়ার সাপ্লাই চেইন বুঝতে হবে যদি আমি সাপ্লাই চেইন ডিরেক্টর হতে চাই। আমি কখনো ফ্যাক্টরি ম্যানেজার হতে চাই না, আমি চাই সাপ্লাই চেইন ডিরেক্টর হওয়ার জন্য। তো এগেইন এটার জন্য আমাকে ফিনান্সিয়াল স্যাক্রিফাইস এবং হার্ডওয়ার্কিং এর কথা যদি বলেন, আমি এমবিএ করতাম যখন, তখন আমি চাকরি করতাম কালীগঞ্জে। আমার বাসা মিরপুর, এখান থেকে কালীগঞ্জের দূরত্ব হচ্ছে যে রাফলি 43 কিলোমিটার। কালীগঞ্জ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব হচ্ছে 57 কিলোমিটার যদি ঢাকা সিলেট হাইওয়ে দিয়ে আসেন। ওখান থেকে আমি এখান থেকে বেরোতাম বাসা থেকে 6টার সময়, আমি 8টা ভিতরে, 7:30টার ভিতরে আমার অফিসে চলে যাওয়া লাগতো, ফ্যাক্টরিতে ইনফ্যাক্ট। সেখান থেকে আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে 4টার সময় আমি রওনা হতাম, ওখান থেকে প্রায় 6:30টায় আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতাম। সেখান থেকে 3 ঘন্টা ক্লাস করে আমি বাসায় আসতে আসতে 10:30 থেকে 11টা। এই শিডিউলে আমি প্রায় 1.5 বছর পড়াশোনা করেছি। সো সেই কারণে বলতে পারেন যে হার্ড ওয়ার্কিং কুড বি দি আলাদার থিংস, যেটা হেল্প করেছিল আর কি। সো অল টুগেদার হচ্ছে যে এটাই ছিল, আপনি বলতে পারেন যে ক্যারিয়ার পাথের এই অবস্টাকেল গুলোকে ওভারকাম করে এই পজিশনে আসা আর কি। ওকে ধন্যবাদ, আসলে আমি উত্তর পেয়েছি আর কি। থ্যাংক ইউ। ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আরেকটা স্মল কোয়েরি আসছে, সেটা হচ্ছে টু জয়েন সাপ্লাই চেইন হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ওয়ান্টেড কোয়ালিটি অর অ্যাট্রিবিউট দ্যাট মোস্ট এমএনসি সিক? ইজ ইট সার্টিফিকেশন, এক্সপেরিয়েন্স অর সামথিং এলস? এমএনসি গুলো সাধারণত ফ্রেশ গ্রাজুয়েটকে প্রেফার করে। এক্সপেরিয়েন্স বেস রিক্রুটমেন্ট হয়, তবে সেটা হচ্ছে এমএনসি তে টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েটদের প্রেফারেন্স থাকে সবসময় ফ্রেশ অবস্থায়। ফ্রেশ ক্যান্ডিডেটের জন্য দুইটা জিনিস। এগেইন আমরা যখন কাউকে রিক্রুট করতে দেখি, তখন চেষ্টা করে দেখি যে ওর ক্যারিয়ারের এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ডটুকু কেমন। ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে এরকম বলছি না যে আপনার সিজিপিএ 3.9 আউট অফ 4 হতে হবে, বাট স্ট্যান্ডার্ড সিজিপিএ যেন থাকে। এর বাইরে দেখি যে আপনার অ্যাট্রিবিউট গুলো কেমন, লাইক আপনার বিহেভিয়ার পার্সপেক্টিভ কেমন, কমিউনিকেশন স্কিল কেমন, সফট স্কিল কেমন, এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস কেমন আছে। সো সবকিছু মিলে আসলে দেখতে চেষ্টা করি। এখন সবাই টেকনিক্যাল গ্রাজুয়েট, এখানে সবাই সিজিপিএ ভালো, সবাই চুয়েটের বুয়েটের, কারণ আমাকে বেছে যদি নিতে হয় কার কাছে কি অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ আছে। কুড বি সামওয়ান হ্যাজ এ সিএসসি একটা ডিগ্রি আছে, অথবা একটা সার্টিফিকেট কোর্স করা আছে, অথবা আমি যে রিলেটেড জবের জন্য রোলটা খুঁজছি সেই রোল রিলেটেড কোনো একটা এক্সপেরিয়েন্স ছেলের আছে, সেটা দেখতেই পারে, সেটা অ্যাডভান্টেজ হিসেবে আসতে পারে। বাট বেসিক যে কয়টা জিনিস বললাম, এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড প্লাস সফট স্কিল, কমিউনিকেশন স্কিল, এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস, প্রেজেন্টেশন স্কিল, এই কয়েকটা জিনিস আমরা দেখি আর কি। ওকে
ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। আই থিঙ্ক মোটামুটি অনেকেরই কোয়েশ্চেন ছিল, but এর মধ্যে যারা করেছে এটা আমরা অলরেডি নিয়েছি। ইফ ইউ হ্যাভ এনি ফার্দার কোয়েরি, সো আমাদের আলাদা হোয়াটসঅ্যাপ, এই সেশন রিলেটেড হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। আচ্ছা, আশিক মনে হয় কিছু বলতে চাচ্ছ, সো উইল টেক দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন সিন্স ভাইয়ের কিছু টাইম বাউন্ড আছে। সো আশিক প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। জি, ওয়ালাইকুম সালাম। আমি 16 ব্যাচ এসএসসি। আমি এমআইএসটি আইপি থেকে গ্রাজুয়েট। Great. আমি 2021 মার্চে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। এরপরে 2021 অক্টোবরে আমি প্রাণ আরএফএল গ্রুপে অপারেশন ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। সেখানে আমার 2-2.5 বছর এক্সপিরিয়েন্স ছিল। এরপরে আমি একটা সাপ্লাই টিমে জয়েন করেছি, যেহেতু আমি অপারেশনটা ফুল যখন পারি করে দেখেছি, তো আমার ইন্টারেস্ট জেগেছিল সাপ্লাই চেনে। তো আমি নতুন করে সাপ্লাই চেনে যেহেতু এক্সপিরিয়েন্স ছিল না, সো লেনাটা সাপ্লাই চেনে জয়েন করেছি। ওইখানে 2 বছর ধরে আছি। এখন আমার মাল্টিন্যাশনালে যদি আমি যেতে চাই, তাহলে আমার কি কি স্টেপ বা কি কি পসিবিলিটি বা কি কি অপরচুনিটি থাকতে পারে, বা ওই বিষয়ে একটু আইডিয়া দিলে ভালো হতো। ফার্স্ট অফ অল, আপনার তো এক্সপিরিয়েন্স অনেক দিনের। 2016 যদি পাস করে বের হন, তাহলে অনেক দিন হয়ে গেছে। ইনফ্যাক্ট এমএনসির জন্য আমি প্রথমে বলছিলাম প্রেফার্ড ক্যান্ডিডেট হচ্ছে যে এইচএসসি 2016 ছিল। আমি 2021 সালে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। ওকে, এখন হচ্ছে যে আপনি ফ্রেশ লেভেলে তো যাওয়া যাবে না। 21 পাস করলে এখন 26, রাফলি 5 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স। সো আপনাকে আইদার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অথবা ডেপুটি ম্যানেজার এই ধরনের পজিশন গুলোতে হয়তো অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে। এখন এই রিলেটেড ওপেনিংস খুব বেশি, মানে ইফ ইউ কম্পেয়ার, আমরা অনেক বেশি প্রেফার করি ফ্রেশদেরকে এইসব জায়গাতে লিভ করার জন্য। তারপরেও কোথাও যদি ট্যালেন্ট শর্ট থাকে, এসব জায়গায় রিক্রুট হয়, সেই ক্ষেত্রে আই বিলিভ আপনি যে অর্গানাইজেশনে কাজ করছেন, যেটা রেনেটা নাম হলে রেন ইজ ভেরি গুড অর্গানাইজেশন, আমিও জানি অর্গানাইজেশন সম্পর্কে, বাট এখান থেকে রিক্রুট হওয়ার চান্স থাকে। আপনাকে এখন জাস্ট রাইট টাইমে পিচ করার ইয়া থাকতে হবে আর কি, যে কোন সময় এই পজিশনটুকু ওপেনিংস হিসেবে আসছে। ওপেনিংস আসলে আপনি এই লিঙ্কডিনেও অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমার কাছে মনে হয় যে আপনি ডাক পেতে পারেন। আপনার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রং, এমআইএসটি থেকে পাস করা, প্লাস অর্গানাইজেশনটাও রিনাউন্ড অর্গানাইজেশন, বোথ এন্ডে কাজ করলে আপনি গুড অপরচুনিটি পেতে পারেন এমএনসিতে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আমি 1820 থেকে। জি, তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে, অনেকে বলে যে আপনার মাল্টিনেশনাল কোম্পানির জবগুলো আপনার অতটা সিকিউর না। তো ক্যারিয়ার গোল হিসেবে এদিকে ফোকাস করাটা কতটা আপনার যুক্তিসঙ্গত মনে হয়? ফার্স্ট অফ অল, কোনো প্রাইভেট চাকরি অত সিকিউর না। প্রাইভেট চাকরি অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে যে আগামীকাল আমার চাকরিটা আছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি এইটুকু জানি, আমি যে স্কিল ডেভেলপ করেছি, এই চাকরি না থাকলেও আরো 3টে চাকরি হয়তো আমার জন্য, রিজিকে যদি আল্লাহ যদি আমাকে রাখে, আরো 3টে চাকরি আমার হবে। আমার কোনোদিন মাথার ভিতরে এটা আসে না এটুকু বললেই আমার থাকবে, বলবে যে ভাইয়া আজকাল আপনার একটু চা হয়ে যাবে। আমি বলতে পারি, মানে এটুকু আমার সমস্যা কালে কারণ আমার কাছে কোনো দেওয়া হয় না। আমি এনকারেজ করি তাদেরকে, এটা আমি বলছিলাম যে কনফিডেন্স রাখতে হবে যে আমি আই এম দ্য বেস্ট ক্যান্ডিডেট এমং অল দ্য পিপল হু আর প্রেজেন্ট হিয়ার। এই মেন্টালিটি রাখতে হবে আমাদের। আমি যেহেতু সবার চেয়ে ভালো, আমি ভালো কাজ করতে পারবো,
আমার চাকরি চলে যাওয়ার তো কোনো কারণ নেই, কোম্পানিরও ভালো লোক দরকার। ক্লিয়ার? Okay, so thank you so much, Bhaiya, for your valuable time. I could say যে আসলে আজকে যে থ্রুআউট দ্য সেশন যে ডিসকাশন গুলো হয়েছে, স্টুডেন্ট এখানে যারা আছে স্পেশালি, সো তারা হচ্ছে তাদের পার্সপেক্টিভ থেকে, তাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসলে এখন কিভাবে এমএনসি তে গ্র্যাব করবে, সো তাদের একটা ওয়েল স্ট্র্যাটেজি বা একটা প্রিপারেশন অলরেডি মোটামুটি সম্পর্কে ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট হয়েছে। সো রেস্ট অফ দ্য থিং আমরা সেকেন্ড পার্টে আরেকটা ছোট সেশন আছে, ওটা হয়তো 10 to 15 মিনিট, ওটা আমরা করব। So, Bhaiya, once again, thank you so much for your busy schedule, for giving us out of your busy schedule. ভাই, আমি আপনার শিডিউল সম্পর্কে জানি, তো আপনি ভাই এখানে একদিনের সময় দেওয়া মানে কিন্তু অনেক সময়। সো উই আই থিঙ্ক স্টুডেন্টদের জন্য এটা অর্ধি ছিল। সো ভাইয়া, একটা ছোট শুধু অর্গানাইজারদের পক্ষ থেকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট ছিল। সো শাবাবা, আর ইউ হিয়ার? দিব্যা, Yes, sir, I'm here. আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। We are truly grateful to Mohammad Ziauddin sir for joining us and sharing his valuable perspectives. Um, Now, as a token of appreciation, we would like to show this as a gesture of our gratitude. Thank you so much, Mohammad Ziauddin sir, for your for sharing your valuable experience with us. Yes, sir, your skin is visible. so working as a founder at Career Talks. So I had the opportunity to work with four giant multinational companies. So I started my career at Nestle. এরপর পারফিডি ভ্যানভ্যালিতে কাজ করা হয়েছে, এরপর ম্যারিকোতে কাজ করা হয়েছে, আর এখন কারেন্টলি আমি রবিতে আছি। সো
আই উইল বি টেক ইউ থ্রু যে আসলে লিঙ্কডইন কিভাবে আপনার এই জার্নিটাকে কিভাবে আরেকটু ইজি করবে এবং কিভাবে আপনি লোকাল এবং গ্লোবাল অপরচুনিটি গুলো এক্সপ্লোর করতে পারবেন এবং আপনার অনলাইন প্রেজেন্স বা অনলাইন রিজিউমি কিভাবে আপনি ডেভেলপ করতে পারবেন এবং বর্তমান বিশ্বে এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে লিঙ্কডইন কিভাবে আপনাকে এগিয়ে রাখতে অনেক বেশি হেল্প করবে সেটা সম্পর্কে একটু বলবো। তো আমাদের হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা লিঙ্কডইন কমিটি বাংলাদেশ এন্ড ক্যারিয়ার টকের আমাদের রিসেন্টলি 3টা হাই ভোল্টেজ সেশন ছিল। একটা আমরা 3 ধরনের সেশন করে থাকি। একটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের জন্য, স্টুডেন্ট প্রফেশনালদের জন্য লিঙ্কডইন ফর ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, নেটওয়ার্কিং এন্ড অলসো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং। এরপর এমএনসি, রোড টু এমএনসি নিয়ে সেশন করে থাকি আমরা, ক্যাম্পাস টু কর্পোরেট সেশন করে থাকি। আর আরেকটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনার যারা আছে, যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটি এন্টারপ্রেনারশিপ ক্লাব, ডিভিশন এন্টারপ্রেনারশিপ ক্লাব থেকে আমাদেরকে যখন ইনভাইটেশন দেয় তখন আমাদের একটা সেশন আছে লিঙ্কডইন মাস্টারি ফর এন্টারপ্রেনারশিপ, সো নেটওয়ার্কিং এন্ড বিজনেস গ্রোথ অপরচুনিটি। তো আমাদের রিসেন্ট 3টা হাই ভোল্টেজ সেশন ছিল। গত 28 তারিখে আমাদের ছিল বুয়েটে ছিল এমএনসি ব্লুপ্রিন্ট এর উপর। এরপর চিটিং ইউনিভার্সিটিতে ছিল গত মাসের 22 তারিখে, রাইট। আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছিল জানুয়ারি 4 তারিখে। সো দিস আর দি স্ন্যাপশট অফ আওয়ার রিসেন্ট সেশন। সো আলহামদুলিল্লাহ উইথ দিস শর্ট স্প্যান অফ টাইম আমরা 184টা সেশন আলহামদুলিল্লাহ আমার নেওয়ার সুযোগ হয়েছে এখন পর্যন্ত। থ্রু আউট দিস আমরা অলরেডি 23,300 স্টুডেন্টকে একটা ইম্প্যাক্ট করতে পেরেছি এবং 63টা ইনস্টিটিউশন অলরেডি আমরা বিভিন্ন ধরনের সেশন গুলো নিয়েছি। সো ক্যান উই হ্যাভ এ বিগ রাউন্ড অফ ক্লাউস ফর লিঙ্কডইন কমিটি বাংলাদেশ এবং ক্যারিয়ার টকস? সো আমরা একটা রিঅ্যাকশন দিতে পারি কিনা, যদি আমার এখান থেকে দেখাচ্ছে। সো যে আমরা আসলে এই যে ছোট একটা ইম্প্যাক্ট আমরা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতেছি, যেটা থ্রুতে আসলে স্টুডেন্টরা আরো বেশি সম্পর্কে দুই বছরের লিঙ্কডইনে বাংলাদেশে হচ্ছে 1.7% গ্রোথ হয়েছে কম্পেয়ার টু লাস্ট ইয়ার। সো স্টেপ টু 185 সেশন, আমাদের আজকে এটা 185তম সেশন। সো আমি সেশনের শুরুতে ছোট একটা রিসেন্ট একটা গুড নিউজ দিয়ে শুরু করি। সো আমার রিসেন্টলি 46,000 লিঙ্কডইনে ফলো হয়েছে। সো এটা আমার সো ক্যারিয়ার গ্রোথ এবং ক্যারিয়ার সেন্ট্রিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে থাকে তাদের আইডিতে থাকে। সো এই একটা পোস্টে যদি আপনি 35,000 বা পাশের পোস্টটাতে যদি দেখেন 13,000, এর পোস্টটাতে যদি 23,000, সো এরকম বেস্ট একটা রিচ হয়, তাহলে আপনার সম্পর্কে মানুষজন কিন্তু আপনার ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানতে বা আপনার মেসেজটা পৌঁছানো কিন্তু আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে এবং অনেক বেস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম। সো লিঙ্কডইনে প্রতি 6 জন হায়ার হয় পার মিনিটে এবং 7,000 জব অ্যাপ্লিকেশন প্রতি মিনিটে পোস্টিং হচ্ছে। সো এটা গ্লোবালি 65 মিলিয়ন ডিসিশন মেকার এটা লিঙ্কডইনটা বর্তমানে ইউজ করে এবং 61 মিলিয়ন কোম্পানি ইউজ করে। এবং গ্লোবালি যদি বলি, লিঙ্কডইনটা হচ্ছে বর্তমানে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম, ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় জব প্ল্যাটফর্ম, ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় প্রফেশনাল কানেক্টিভিটি প্ল্যাটফর্ম। সেখানে আপনি ফুল টাইম, পার্ট টাইম, হাইব্রিড জব, তারপরে গভর্নমেন্ট জব, এডুকেশনাল সার্কুলার, সব ধরনের জিনিসগুলো পাবেন। এবং একটা স্মল অর্গানাইজেশন যেমন চিটাগাং হচ্ছে সুলতান ডাইন, অনেকে নাম শুনেছেন, যদি আমিও চাটগাঁয়া। সো সুলতান ডাইন হচ্ছে আপনার সুলতান ডাইনের থেকে শুরু করে একটা বড় অর্গানাইজেশন পর্যন্ত সবাই এখন কম বেশি লিঙ্কডইনের সাথে সার্কুলার গুলো দিয়ে থাকে তাদের রিক্রুটমেন্ট গুলা। সো দিস ইজ হাউ লিঙ্কডইন ওয়ার্কস। এবং আরেকটা এখানে উদাহরণ হচ্ছে যে গ্লোবাল একটা অর্গানাইজেশন আছে, ওটা গ্যারেনা। সো এটা হচ্ছে একটা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। সো আপনি যদি বিডি জবসে বা ফেসবুকে থাকেন, লিঙ্কডইনে যদি না থাকেন, এই প্ল্যাটফর্ম বা এই অর্গানাইজেশন গ্লোবালি যে রিক্রুটমেন্ট করছে সেটা কিন্তু আপনি জানবেনই না। সো আরেকটা বাংলাদেশের সিনারি হচ্ছে এখন বর্তমানে এইচআররা যেটা কাজ করে যে
ওদের একটা বা দুইটা পজিশন যখন হায়ারিং পজিশন দরকার হয়, একটা বা দুইটা পজিশন যখন ভ্যাকেন্ট থাকে, তখন তারা যেটা করে, তারা কিন্তু এই ওরা দেখা কিন্তু আপনি অনেক ট্যালেন্টেড, আপনাকে ইন্ডাস্ট্রি চাই, কিন্তু আপনি অপরচুনিটিটা দেখলেন না, তাহলে কিন্তু আপনি অপরচুনিটিটা হারাবেন, রাইট? সো এই জন্য if you want to stay tuned with the latest career and local and global opportunity, then you have to have a good profile in LinkedIn. সো আরেকটা উদাহরণ, ফিল নেশন, এটাও একটা এমএনসি। সো ওরা কিন্তু ওদের আপনি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে গেলে আপনি দেখবেন একটা জিনিস লেখা আছে অ্যাপ্লাই উইথ লিঙ্কডইন। সো লিঙ্কডইনটাকে এরকম ভ্যালু দিচ্ছে যে আপনার লিঙ্কডইনটা একটা অনলাইন রিজিউমি। সো আপনার অন্য কিছু লাগবে না, আপনি লিঙ্কডইন প্রোফাইল দিয়ে আপনি লিঙ্কডইনটা সাবমিট করতে পারবেন। ওকে, সো আমি লিঙ্কডইন সম্পর্কে আসলে অলরেডি আপনাদের অনেক কিছু বলে ফেলছি। সো এই লিঙ্কডইনটা আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের জন্য আরেকটু সুবিধা হয়, তারপর আমরা শেষ করে দেব। সো এখন বর্তমানে বলা হয় যে আসলে একটা সময় বলা হতো যে লাক ফেভার দি ব্রেভ, যারা সাহসী, যারা আসলে নিজেরা কনফিডেন্ট থাকে, তাদের অনেক সময় দেখাচ্ছে তাদেরকে লাক ফেভার করে, কিন্তু বর্তমান সময় কনসেপ্ট হচ্ছে লাক ফেভারস দি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড। সো দোজ হু আর ওয়েল প্রিপেয়ার্ড, দোজ হু আর কানেক্টেড উইথ লোকাল এন্ড গ্লোবাল অপরচুনিটি, তারা এখন বর্তমান বিশ্বে উইন করতেছে। সো আপনাকে এই অপরচুনিটি গুলোর সাথে স্টে টিউন যদি না থাকেন, তাহলে আপনি কিন্তু অনেক কিছু মিস করবেন, ঠিক আছে? তো আমি জাস্ট একটু আজকে শুধু লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা একটু দেখাবো যে কিভাবে লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা আপনারা নিজেদের লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা রেডি করবেন। আমি জাস্ট একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যাতে করে সবার জন্য সুবিধা হয়। সো আমি জাস্ট আমার লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা আমি হচ্ছে একটা এক্সাম্পল হিসেবে, জাস্ট এর থেকে আরো ভালো এক্সাম্পলও আছে, জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে আমাদের যে গ্রুপ আছে, এটা হচ্ছে যে গ্রুপটা আছে, আমি গ্রুপটাতে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমাদের যে আজকের এই সেশনটার জন্য যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা করা হয়েছে, সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি। সেশন মাস্টার, ওকে। সো আই থিংক দিস ইজ আওয়ার গ্রুপ। আসলে অনেকগুলো সেশন নেওয়ার পর অনেকগুলো গ্রুপ হয়ে গেছে। সো আমি এখানে হচ্ছে লিঙ্কডইন প্রোফাইল টু প্রিপেয়ার অনলাইন রিজিউমি, ওকে। আমি তারপরও এখানে যদি অনেকেই থাকতে পারেন যে ফর এক্সাম্পল যে এখানে আপনি দেখাচ্ছে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নাই, তারপর আমি এখানে চ্যাট বক্স, আমাদের যে চ্যাট বক্স আছে গুগল মিটের, সেখানে আমরা চ্যাট বক্সও দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, সো লিঙ্কডইন প্রোফাইলটাতে আসলে এটা বললে আসলে অনেক বড় একটা লম্বা সেশন হবে, আমি খুব সংক্ষেপে দিয়ে যাচ্ছি যাতে করে সবার জন্য ইজি হয়। সো আপনি ভালো একটা প্রোফাইল পিকচার রাখবেন, সিভি যেটা হবে আপনাকে হবে, সিভিতে যা রাখবেন। প্রোফাইল দিতে পারেন। সো এরপর হচ্ছে আপনার এখানে নামটা ফুল নেম থাকবে, প্রোফাইল আপনি সিভিতে দেন সেই নামটা থাকবে। এরপর আপনার হচ্ছে আপনার সম্পর্কে ট্যাগগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি, বা যেগুলো আমাকে ডিফাইন করে, ঠিক আছে? এখানে আপনি পাবলিক প্রোফাইল এবং ইউআরএল এ গিয়ে আপনি হচ্ছে একটু আপনার ইউআরএলটা শর্টেন করে নেবেন, যেটা হচ্ছে যেমন আপনার ইউআরএলটা, আমার ইউআরএলটা যদি আমি দেখাই, তাহলে linkedin/in আলতাফ হোসেন রাজু, তাহলে আপনাদের ইউআরএল যদি এরকম থাকে, তাহলে অন্যরা আপনাকে কানেক্ট করতে ইজি হবে আপনার জন্য। ওকে,
সো এরপরে হচ্ছে আমরা অ্যাবাউট সেকশনটাতে আপনার সম্পর্কে আপনি চ্যাট জিপিটি থেকে আপনি একটু আইডিয়া নিতে পারেন, বাট কোনো কপি পেস্ট করবেন না। এখন কিন্তু অনেক টুল আছে যেগুলো চ্যাট জিপিটি দিয়ে কপি পেস্ট করলে এটা বোঝা যায়। So আপনি আপনার সম্পর্কে একটু প্রোফাইল, আপনি অ্যাবাউট সেকশনে আপনার সম্পর্কে আপনার প্রোফাইলটা আপনার হচ্ছে এখানে আপনার প্রোফাইল আপনার সম্পর্কে যে জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসগুলো আপনার সম্পর্কে একটু লিখবেন, যে আপনি এখন ফর এক্সাম্পল চুয়েটে পড়েন, 4th ইয়ারে পড়েন, তো আপনার ড্রিম হচ্ছে এমএনসি তে চাকরি করা, বা আপনার ড্রিম হচ্ছে আপনি এখন হচ্ছে আপনার ড্রিম হচ্ছে সাপ্লাই চেইনে যাওয়া, ঠিক আছে। এখানে আর একটা কাজ করতে পারেন, প্রোফাইল পিকচারে একটা অপশন আছে যে এখানে আপনার হচ্ছে সবাই এই জিনিসটা দিতে পারেন যে যারা নতুন করে চাকরি খুঁজতেছেন তারা ওপেন টু ওয়ার্ক দিতে পারেন। হ্যাঁ, তাহলে আপনি যে এখন বর্তমানে চাকরি খুঁজতেছেন বা আপনার এখন গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে গেছে, দিস ইজ অ্যান অলসো অ্যান এক্সাম্পল যে আপনি এখন কাজ করার জন্য ওপেন আছেন, ঠিক আছে। ওকে, সো এরপর হচ্ছে আপনার এখানে আপনার ফিচার সেকশনে আপনার হচ্ছে যে জিনিসগুলো আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করে, আপনি একটা ইভেন্ট করছেন, একটা সেশনে কথার কথা আপনি একটা পুরস্কার পেয়েছেন, আপনার ইউনিভার্সিটির কোনো একটা অ্যাচিভমেন্ট, আপনার কোচিং সেন্টারের কোনো একটা অ্যাচিভমেন্ট, যেহেতু আপনারা এখন কর্পোরেট জব করেন, আপনার কোনো একটা পার্ট টাইম জবের একটা অ্যাচিভমেন্ট, তো যেটা আপনাকে হাইলাইট করে সো সেটা আপনারা দিয়ে দিতে পারেন। যেমন আমার এখানে ফিচার সেকশনে যাইলে যে দেখবেন আপনি, আমি যে এই যে বুয়েট, চিটিং ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, জগন্নাথ, তারপর হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি গুলোতে যে সেশন নেই, তা আমার এখানে ফিচার সেকশনে গেলে কিন্তু আমার সব সেশন গুলো দেখতে পাবেন, ঠিক আছে। তো ইউ উইল গেট টু সি। সো আপনি আপনার ফিচার সেশনটা আপনাকে যেগুলো রিপ্রেজেন্ট করে বা আপনার আউটস্ট্যান্ডিং কিছু অ্যাচিভমেন্ট থাকলে সেগুলো দিয়ে দিবেন। আর পোস্ট দিবেন সবসময় যেগুলো আসলে আপনার ক্যারিয়ার রিলেভেন্ট যে পোস্টগুলো আছে সেই পোস্টগুলো দিবেন, যেন আপনি কোনো একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, কোনো একটা পুরস্কার পেয়েছেন, কোনো একটা যেমন আজকে একটা সেশন হচ্ছে, আপনি এই সেশনের একটা স্ক্রিনশট নিয়ে একটা লিঙ্কডইনে একটা জিয়া ভাইকে মেনশন করে, হয়তো আমাকে মেনশন করে অথবা ক্লাবকে, আপনাদের চুয়েট ক্যারিয়ার ক্লাবকে মেনশন করে একটা পোস্ট দিলেন, তাহলে জিয়া ভাই যখন আপনার প্রোফাইলটা দেখবে যে আপনি তাকে মেনশন দিয়েছেন, হয়তো আপনার সম্পর্কে একটা আইডিয়া হবে, পারসেপশন হবে, আপনার ইউনিভার্সিটিকে আপনি রিপ্রেজেন্ট করছেন, তো তখন এটা কিছু আপনার সম্পর্কে একটা আলাদা ওনার গুড পারসেপশন বিল্ড হবে। তো চুয়েট সম্পর্কে আপনি জানেন, চুয়েট তো অলরেডি ব্র্যান্ড, আপনার সম্পর্কে ব্র্যান্ড করার বড় একটা জায়গা হচ্ছে লিঙ্কডইন। ওকে, এরপর এখানে এক্সপেরিয়েন্স সেকশনে আপনি যদি আপনার ভলান্টারি এক্সপেরিয়েন্স থাকে, সেই ভলান্টারি এক্সপেরিয়েন্স আপনি কয়েকটা প্রমোশন পেয়েছেন, কথার কথা অনেকে চুয়েট ক্যারিয়ার ক্লাবে কাজ করেন, প্রথমে এক্সিকিউটিভ ছিলেন, এরপরে হেড অফ এইচআর হয়েছেন, এখন জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে আছেন, তাহলে আপনি এক্সপেরিয়েন্স সেকশনে এটা গুছিয়ে লিখতে পারেন, ভলান্টারি সেকশনে না দিয়ে এখানে এক্সপেরিয়েন্স সেকশনে দিতে পারেন, তাহলে আপনার হায়ারার্কিটা দেখতে পাবে, ঠিক আছে। আলাদা আপনি যদি শুধুমাত্র কোন একটা পোস্টে শুধু মেম্বার হিসেবে থাকেন বা একই পোস্টে সবসময় আছেন, তাহলে সেটা আপনি ভলান্টারি যে ভলান্টিয়ারিং যে পার্টটা আছে সেই পার্টটাতে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন। এরপর আপনার সার্টিফিকেশন গুলো এখানে সার্টিফিকেশন সেকশনে অ্যাড করবেন, এডুকেশনাল সেকশনে শুধু এডুকেশন পার্টটা অ্যাড করবেন, ঠিক আছে। আর এখানে আপনার হচ্ছে যে স্কিল, আপনি কি কি জায়গায় স্কিলফুল সেই স্কিল গুলো এখানে প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিই স্কিল গুলো অ্যাড করবেন। রিকমেন্ডেশন সেকশনে আপনার সম্পর্কে যে রিকমেন্ডেশন, আপনি কারো আপনার টিচার থেকে রিকমেন্ডেশন নিতে পারেন, একটা গেস্ট থেকে রিকমেন্ডেশন নিতে পারেন, ঠিক আছে। এবার প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করলে আপনার যখন আপনি আপনার প্রোফাইলের রিকমেন্ডেশনটা ভারী হবে, তখন আপনার প্রোফাইল লিঙ্কডইন অ্যালগরিদমে অটোমেটিক্যালি প্রমোট করবে। আপনার যদি কোনো পাবলিকেশন থাকে, কোনো রিসার্চ পেপার পাবলিকেশন করে থাকেন, সেটা পাবলিকেশন সেকশনে থাকবে। আর কোর্স সেকশনে কোর্স গুলো আপনি হচ্ছে আপনার এখানে কোর্স গুলো, বিভিন্ন কোর্স আপনি করেছেন, এই কোর্স গুলো আপনি আলাদা আলাদা করে অ্যাড করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো আমাদের এখানে লিঙ্কডইন এর বাইরে বিস্তারিত যদি আপনাদের অনেকেরই অনেক কিছু জানা থাকতে পারে বা আপনাদের অনেকের অনেক কনফিউশন থাকতে পারে, সো লিঙ্কডইন নিয়ে আমাদের একটা আলাদা গ্রুপ আছে। এটা হচ্ছে আপনি যদি ফেসবুকে লিঙ্কডইন কমিউনিটি বাংলাদেশ লিখে সার্চ দেন, তাহলে আপনার চলে আসবে। এই লিঙ্কডইন কমিউনিটি বাংলাদেশে আপনি আপনার কোনো লিঙ্কডইন রেস্ট্রিকশন হয়ে গেছে, কোনো ব্যান হয়ে গেছে, অথবা আপনার লিঙ্কডইন রিলেটেড যদি কোনো সাপোর্ট দরকার হয়, অথবা লিঙ্কডইন আপনি কিভাবে প্রোফাইল সাজাবেন, যেটা আজকের সেশনে হয়তো আমরা কভার করতে পারিনি, সেটা কিন্তু আপনি এখানে চাইলে এইখান থেকে আপনি এই গ্রুপের থ্রুতে, আমি গ্রুপের লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি, পরে এই গ্রুপের থ্রুতে আপনি কিন্তু চাইলে এখান থেকে হেল্প নিতে পারেন। সো ফর এনি LinkedIn related support join here. ওকে, সো আমি এটা এখানেও দিয়ে দিলাম, প্লাস হচ্ছে আমাদের যে গুগল মিট আছে এখানে আমি রিসোর্সটা এখানে দিয়ে দিলাম। এরপর অনলাইনে কিছু গ্রুপ আছে যে গ্রুপগুলো আপনাদের জন্য ক্যারিয়ারের জন্য কাজে দিবে, যেমন গ্রো ইউ নেটওয়ার্ক একটা গ্রুপ আছে, আপনারা যদি এখানে সার্চ দেন যে গ্রো ইউ নেটওয়ার্ক,
গ্রো ইউর ক্যারিয়ার, এই গ্রুপটা খুব কাজের, ইফেক্টিভ। এরকম অনেকগুলো গ্রুপ আছে। আমাদের একটা গ্রুপ আছে জব ইন্টার্নশিপ ভ্যাকেন্সি গ্রুপ, যেখানে অলরেডি 3 লাখ মেম্বার আছে। সো আমি এই গ্রুপের লিঙ্কটাও আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনি দেখবেন অনেকগুলো সার্কুলার যেগুলো আপনি লিঙ্কডইনে নাই, কিন্তু লিঙ্কডইনে থাকার কারণে মিস করতেছেন। সো আপনি হচ্ছে এই জিনিসগুলো এখান থেকে আপনার হচ্ছে এই জিনিসগুলো এখান থেকে পাবেন, এই গ্রুপ থেকে পাবেন। তো এই গ্রুপে জয়েন থাকলে দেখা যাচ্ছে আপনার জন্য একটা আলাদা অপরচুনিটি, কোনো অপরচুনিটি মিস হলো না, ঠিক আছে? তো জব এন্ড অপরচুনিটি রিলেটেড অপরচুনিটি রিলেটেড সার্কুলার। তো আমি এটা আপনাদের এখানে গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি আপনার জন্য। পরবর্তী ফিউচারে কোনো জব রিলেটেড কোয়েরি থাকলে আপনি এখানে সরাসরি হচ্ছে আপনার এই প্রশ্নগুলো কোয়েরি করতে পারেন, ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি একটা জিনিস বলবো যে লিঙ্কডইনে আপনি লাস্ট একটা টিপস থাকবে, যে ফর এক্সাম্পল আপনি হচ্ছে যে কোনো একটা পার্সনকে, আমি ফর এক্সাম্পল আপনি ইউনিলিভারে কাজ করার ড্রিম আপনার, ঠিক আছে? আপনি ইউনিলিভারে হচ্ছে আপনার ইউনিলিভার আপনি লিখলেন, লিখার পরে আপনি যদি এখানে লিখেন চুয়েট, তাহলে হচ্ছে আপনার ইউনিলিভারে কেউ কাজ করে বর্তমানে চুয়েটে আছে, এরকম কেউ যদি থাকে তার প্রোফাইলটা কিন্তু চলে আসবে। সো এরকম অনেকেই থাকে, যে হতে পারে যে দুই একটা জায়গায় মিল নাও থাকতে পারে। সো ফর এক্সাম্পল একটা ছোট এক্সাম্পল যদি আমি দিতে চাই, দিলরুব আহমেদ চৌধুরী, ওনার প্রোফাইলটা ম্যাচ করছে, এরকম প্রোফাইল আসছে। সো লেটস সি whether she is from Chuet. ওকে, যে চুয়েট থেকে পড়ছে, ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, রাইট? সো এইভাবে কিন্তু আপনি চাইলে যে আপনি যখন উপর সার্চ দিবেন ইউনিলিভার চুয়েট, তাহলে চুয়েটে ইউনিলিভারে কেউ যদি থাকে তার প্রোফাইলটা কিন্তু চলে আসবে। তো আপনি এভাবে কিন্তু অনলাইনে মেন্টরশিপ এবং অনলাইনে আপনি হচ্ছে বিভিন্ন যারা আপনার ইন্ডাস্ট্রির সাথে রিলেভেন্ট তাদের সাথে কিন্তু আপনি অ্যাড থাকতে পারবেন, ঠিক আছে? এরপর আরেকটা লাস্ট টিপস থাকবে, কাউকে ডিরেক্ট কানেকশন রিকোয়েস্ট মোবাইল থেকে যখন কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠাবেন, ডিরেক্ট কানেকশন রিকোয়েস্ট চলে যায়। তো মোবাইল থেকে যদি আপনি পাঠান, আপনার স্মার্টফোন থেকে আপনি দেখবেন কানেক্ট মেসেজের পরে 3টা বাটন আছে। এই 3টা বাটনের পরে এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে লেখা একটা অপশন আসবে পার্সোনালাইজ ইনভাইট। আর ল্যাপটপ থেকে যদি আপনি কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠান তখন এখানে আসবে সেন্ড উইথাউট এ নোট, অ্যাড এ নোট। আপনি অ্যাড এ নোট দিয়ে পাঠাবেন, যে ফর এক্সাম্পল হিয়ার ইজ আলতাফ হোসেন রাজু ফ্রম চুয়েট ক্যারিয়ার ক্লাব। সো ম্যাম, আমি হচ্ছে চুয়েট ক্যারিয়ার ক্লাবের এখন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের 4th ইয়ারে আছি। সো আপনার প্রোফাইলটা আমার জন্য অনেক ইন্সপায়ারিং এবং আপনার সাথে কানেক্টেড থাকতে পারলে আমার অনেক লার্নিং অপরচুনিটি হবে। সো আমার রিকোয়েস্টে অ্যাকসেপ্ট করার অনুরোধ রইল। সো সিনসিয়ারলি আলতাফ হোসেন রাজু, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং চুয়েট। এভাবে যদি আপনি টেক্সটটা লিখে দেন চ্যাট জিপিটি থেকে, আপনি ইংলিশ ভার্সনে দেন, তাহলে কিন্তু আপনার জন্য অনেক বেশি এই রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করার চান্স থাকবে 93%, যেটা আমরা একটা গবেষণা পেয়েছি। কিন্তু আপনি যদি ডিরেক্ট সেন্ড রিকোয়েস্ট দেন, এরকম হাজার হাজার লোকজন ওনাকে সেন্ড পাঠাচ্ছে, কিন্তু আপনি যখন এভাবে টেক্সট লিখে ওনাকে কানেকশন রিকোয়েস্ট সেন্ড করবেন তখন ওনার কিন্তু ইনবক্সে চলে যাবে। সো এট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম দেয়ার ইজ এ গুড চান্স দ্যাট ইউর রিকোয়েস্ট উইল বি অ্যাকসেপ্টেড। ওকে, সো এভাবে কিন্তু আপনি এটা আপনার মেন্টরশিপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের আপনার একটা ইন্টারভিউতে কল আসছে, আপনি কিন্তু এই ধরনের সাপোর্ট গুলো কিন্তু পাবেন, ঠিক আছে? সো আমরা আসলে যেহেতু সময় খুবই স্বল্প, তো আজকে আমরা যে জিনিসগুলো শিখলাম সেই জিনিসগুলো যদি একটু সাম আপ করি, তাহলে হচ্ছে আমি জাস্ট হচ্ছে একটু বলবো যে প্রথমত হচ্ছে আমরা আজকে শিখলাম যে কিভাবে লিঙ্কডইনে আপনি মেন্টর খুঁজে পাবেন বা আপনার ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাইকে খুঁজে পাবেন, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা কিভাবে সাজাবেন সেটা সম্পর্কে আমরা একটু জানলাম। নাম্বার 3 হচ্ছে লিঙ্কডইনে কিভাবে ইউআরএল শর্টেন করবেন সেটা আমি দেখাই দিছি, সেটা একটু দেখালাম। নাম্বার 4 হচ্ছে কিছু রিসোর্স দিয়েছি, ফেসবুক গ্রুপ দিয়েছি যেগুলো হয়তো আপনাদের কাজে লাগবে। নাম্বার 6 হচ্ছে আপনারা যদি হোয়াটসঅ্যাপে এই গ্রুপটাতে অ্যাড থাকেন, আমরা ফিউচারে অনেক রিসোর্স এখানে শেয়ার করব, এটিএস ফ্রেন্ডলি সিভি শেয়ার করব যেটা আপনার জন্য কাজে লাগবে। সো এই গ্রুপটাতে অ্যাক্টিভ থাকবেন। সো পরে দেখাচ্ছে পরে কোনো রিসোর্স থাকলে আমরা সেটা শেয়ার করব, ঠিক আছে? আর নাম্বার 8 হচ্ছে যে আপনার লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা কিভাবে কাজ করে, লিঙ্কডইন কিভাবে আসলে আপনার ক্যারিয়ারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রোলে ভূমিকা পালন করে সেটা একটা ছোট সংক্ষেপ আমরা দেখলাম। সো এছাড়াও যদি আপনারা লিঙ্কডইন কমিউনিটি বাংলাদেশের সাথে যদি সেন্ট্রাল টিমে কাজ করতে চান, তাহলে আমাদের লিঙ্কডইনে পেজ আছে এবং গ্রুপ আছে, এটার সাথে অ্যাড থাকবেন। সো এখানে ইউ উইল গেট দি সার্কুলার। সো আপনি হচ্ছে চাইলে লিঙ্কডইন কমিউনিটি বাংলাদেশের সাথে অ্যাজ এ আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্টের
পার্ট হিসেবে আপনার ক্যারিয়ারের একটা এক্সট্রা কারিকুলার হিসেবে আপনি চাইলে এখানে কাজ করতে পারেন। এছাড়াও আপনি চাইলে আমাদের ক্যাম্পাস লিড রিক্রুটমেন্ট চলতেছে, সো এটা আমাদের পেজে পাবেন। জব অপরচুনিটি গ্রুপেও আছে, আমাদের লিঙ্কডইন কমিটি বাংলাদেশের ফেসবুক গ্রুপ বা পেজে থাকলে পাবেন। এখানে আপনারা যদি ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করতে চান, সো ইউ উইল গেট টু ইন্টারাক্ট উইথ লটস অফ প্রফেশনাল, যেখানে আসলে যারা এখানে আপনাকে মেন্টরিং করবে। সো আপনার একটা হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি হয়ে গেল, আপনার মেন্টরশিপ হয়ে গেল, আপনার লার্নিং অপরচুনিটি হয়ে গেল। ঠিক আছে, আমাদের জিও ভাই কিন্তু আমাদের প্ল্যাটফর্মের সাথে অ্যাজ এন অ্যাডভাইজার হিসেবে আছে, তো অনেক সময় অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে আপনার জন্য ইজি হয়ে যাচ্ছে অ্যাক্সেস করা। ওকে, সো এছাড়া আমাদের লিঙ্কডইনের আর একটা আমাদের এক্সএমপি এসসিলারেটেড মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম আছে, যে প্রোগ্রামের আওতায় আপনার ফর এক্সাম্পল কোনো লিঙ্কডইন রিলেটেড কোনো সার্ভিস লাগবে, লিঙ্কডইন প্রিমিয়াম লাগবে, লিঙ্কডইন লার্নিং সম্পর্কে জানা লাগবে, অথবা আপনার সিভি, আপনি ভাইয়া যেটা বললো একটা প্রফেশনাল দিয়ে আপনি সিভি লেখাবেন, সো আমাদের কিন্তু আপনার হচ্ছে এই আপনি কোনো প্রফেশনাল সিভি রাইটিং সার্ভিসও কিন্তু আমাদের আছে। সো এছাড়া আমাদের এরকম 35টা সার্ভিস আছে। সো আপনি যখন আপনার ফর্মটা ফিল আপ করে আপনি সার্ভিসের জন্য দিবেন, তখন আমাদের ভলান্টিয়ার টিম আছে, দে উইল কোঅপারেট ইউ, দে উইল কানেক্ট ইউ উইথ এন এক্সপার্ট। ঠিক আছে, সো এটা আমাদের লিঙ্কডইন গ্রুপ এবং হচ্ছে গ্রুপ লিঙ্কডইন কমিটি বাংলাদেশ লিখে সার্চ দিলে চলে আসবে। আর আমাদের ক্যারিয়ার টক্সে ইউটিউব ভিডিও আছে, এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে লিঙ্কডইন রিলেটেড ভিডিও গুলো পাবেন। আপনার যখন মনে হবে যে না এই সেশনে অনেক কিছু আমরা কভার করতে পারিনি, সো এখানে আপনি হচ্ছে এই ভিডিও চ্যানেল থেকে লিঙ্কডইন এন্ড ক্যারিয়ার রিলেটেড ভিডিও গুলো আপনি পাবেন। আমি এটা লিঙ্কও আপনাদেরকে চ্যাট গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, যে ক্যারিয়ার এন্ড লিঙ্কডইন রিলেটেড ভিডিও হচ্ছে আপনি এই ইউটিউব চ্যানেলটাতে পাবেন। সো আপনার যদি মনে হয় যখন আপনি আরো ফার্দার নিজেকে একটু আরেকটু শার্পেন করবেন নিজের স্কিল গুলো, তাহলে কিন্তু আপনি এখান থেকে আপনার হচ্ছে এই লিঙ্কে গিয়ে আপনি আপনার মতো করে নিজেকে আরেকটু ডেভেলপ করতে পারবেন। ঠিক আছে, সো আমরা উই আর এট দি ভেরি এন্ড অফ আওয়ার সেশন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস, এবং ইনশাল্লাহ ইন ফিউচার আমাদের লিঙ্কডইনের অন্য প্রতি সপ্তাহে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সেশন আছে, রুয়েট, তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি। সো ইউ ক্যান অলসো জয়েন ইন এনি আদার সেশন ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইট উড বি বেনিফিশিয়াল টু ইউ। ঠিক আছে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার আপনাদের কোনো কোয়েরি থাকলে আমরা এখন কোয়েশ্চেন নিব, আদারওয়াইজ উই উইল র‍্যাপ আপ। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েরি ফিল ফ্রি টু আস্ক। Okay. So Shabab, are you here? Shababa ki acho? Okay, so we can wrap up, right? Yes, sir. Now we would like to present a small token of appreciation to our respected speaker, Mr. Altaf Hussain Raju, sir, for conducting this insightful session. Our heartfelt gratitude to sir for taking his time out for us and sharing his valuable insights. Thank you so much, Chuet Career Club, Shababa, Divya, and also all the organizer for putting your best effort to organize such a session. And inshallah, this is just an initiative, so this is just the beginning. Inshallah, we are looking forward to working closely with Chuet Career Club in coming days. So আমরা লিঙ্কডইন কমিউনিটি বাংলাদেশ এন্ড ক্যারিয়ার টক্স থেকে যেগুলো ধরনের সাপোর্টের জন্য, নট অনলি ক্যারিয়ার রিলেটেড, বাট যেহেতু আমি রবিতে আছি বা জিয়া ভাই ব্র্যাকেটে আছে, কখনো যদি স্পন্সরশিপের জন্য সাপোর্ট মনে হয় যে আমাদের সাপোর্ট লাগবে, এছাড়াও কোনো কোলাবোরেশনের জন্য মনে হয় সাপোর্ট লাগবে, সো ফিল ফ্রি টু রিচ আউট টু আস। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স अगेन এন্ড আল্লাহ হাফেজ। As we conclude today's session, special thanks to all the participants for joining and making this session meaningful. On behalf of Chuet Career Club, we wish you success in journey from campus to your corporate excellence. Thank you once again. Assalamu alaikum and have a wonderful night.